A very good morning, all of you. Beta, in the last lecture, we have seen about the mitosis, right? What we have seen about mitosis. So, everything about mitosis we have completed, right? Now, in this lecture, we are going to start a new type of cell division that is known as meiosis. So, आपण काय स्टडी करणार आहे? Meiosis. ठीक है? यू नो व्हॉट बेटा की स्टुडंट्स फार कन्फ्यूज होतात, कुठे चूक करतात ते सांगतात. त्यांना लक्षातच येत नाही की वेअर वी शुड टेक मायटोसिस अँड वेअर वी शुड टेक मिओसिस. सिंपल रूल आहे बेटा. Wherever there will be formation of gametes, wherever there will be formation of gametes means which process? Gametogenesis. आलं लक्षात? Wherever there is gametogenesis, there meiosis will be there. And in other type of cell divisions, means whenever in other type of cells, mitosis will be there. Where gametogenesis occurs, like in human beings, of course, beta, the male gamete and female gamete असतात. In human beings, male gametes are present in sperms, testes. Male gametes जे sperms असतात ते testes मध्ये फॉर्म होतात. फिमेल मध्ये ओवम फॉर्म होत असतो ओव्हरीज मध्ये. करेक्ट? आलं लक्षात? सो व्हेरी इझी. गॅमेटोजेनेसिसची प्रोसेस आपण घेतोय की मेल गॅमेट फॉर्मेशन, फिमेल गॅमेट फॉर्मेशन. तर जिथे ते ऑर्गन्स प्रेझेंट आहे तिथे ती गॅमेट तिथे मिओसिस घ्यायची आपल्याला. बाकी फुल बॉडीमध्ये जितके पण सेल्स आहे, जे काही सेल डिव्हिजन असेल, इट विल बी ओनली मायटोसिस. इझी एकदम. फ्लावर्स. आता प्लांट्स घेऊया. प्लांट्स मध्ये गॅमेट्स कुठे फॉर्म होतात बेटा? प्लांट्स मध्ये पण मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेट्स आर देयर, राइट? Where gametes are formed? Gametes are formed in flowers. बराबर? In plants, gametes are formed in flowers. Right? Okay. So now please pay attention. Okay, in our body, in humans, ठीक है? Two types of cells are there. Animals मध्ये घेऊया. Two types of cells are there. One, it is beta somatic type of cells, means somatic cells, and another the germ cells. एक कोण असेल सोमॅटिक सेल्स आणि दुसरे कुठले असतात? जर्म सेल्स. Germ cells are those specialized cells. What? These are those specialized cells in which gametes are formed. बराबर? सो जर्म सेल्स हे असे स्पेशल सेल्स आहे बेटा ज्यांच्यामध्ये गॅमेटोजेनेसिस होणार आहे. सो वेअर वी विल गेट जर्म सेल्स? इन ओव्हरीज अँड इन टेस्टिस वी विल गेट जर्म सेल्स. Whereas with what are somatic cells? Somatic cells, these are the cells of the body other than germ cells. ठीक आहे? बॉडीमध्ये जर्म सेल्स जे आहेत ते सोडून बाकी सगळे जे सेल्स असते they will be somatic cells. Which cells they will be? Somatic cells they will be. Easy. Next thing, in somatic cells always equational division is there. What? Always there is equational division, means mitosis is there. Whereas in germ cells, meiosis will be there, but it will be known as reductional division. What beta? It is known as reductional division. What? The meiosis. Here we know beta equational division. Meaning of equational we know कि if mother cells are, आपल्याला माहित आहे कि mother cell ही जर diploid असेल तर of course the two daughter cells formed will also be diploid and diploid, right? So this is equational cell division. Whereas in meiosis, as we are saying it as reductional, reductional means if the mother cell is diploid, then its daughter cells will be haploid, haploid, haploid and haploid. लक्षात येत आहे?
हा मायटोसिस आणि मियोसिस मधला डिफरन्स सांगते बेटा. मायटोसिस मध्ये एका मदर सेल कडून 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होतात. मियोसिस मध्ये एका मदर सेल कडून 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होतील. फर्स्ट डिफरन्स. Second difference, mitosis is known as equational division because here number of chromosomes are equal, whereas in meiosis it is known as reductional division because the daughter cells they get half or reduced number of chromosomes, half the number of chromosomes they are getting. Easy beta. ठीक है. Third thing, somatic cells means mitosis can be seen in somatic cells, whereas meiosis it is seen in germ cells only. ठीक आहे, हे असं आहे. बेटा अजून एक गोष्ट सांगते की मियोसिसशी रिलेटेड काय पॉइंट्स आहेत. वी ऑल नो बेटा की गॅमेट्स आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गॅमेट्स आर रिक्वायर्ड है ना. अँड फॉर गॅमेटोजेनेसिस मियोसिस इज देअर, हे आपल्याला आता कळलेलं आहे. ओके, आणि मियोसिस आता बऱ्यापैकी आपल्याला लक्षात येत आहे. बेटा लक्षात घ्या मायटोसिस आणि मियोसिस मध्ये काय असतं. मियोसिस मुळे ना तर ड्यू टू मियोसिस the haploid phase of the life there is production of meiosis, production of haploid phase. There is production of haploid phase in आपण म्हणू शकतो in life cycle. ठीक आहे, in life cycle of sexually reproducing organisms. Sexually reproducing organisms. Please pay attention what I am telling you. Meiosis मुळे काय होतंय बेटा. Meiosis मुळे just now we have seen की gametogenesis occurs, gametes are formed. How are gametes? Gametes are actually haploid. So, and gametes are always formed in sexually reproducing organisms. So, beta, here you can see sexually reproducing organisms in their life cycle, there is production of haploid phase. बराबर, haploid phase due to meiosis. म्हणजे जसे ह्युमन बीइंग्स आहे सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग आहे तर इन देम ऍक्च्युअली त्यांच्या लाईफ सायकलमध्ये जो त्यांची लाईफ सायकल आहे तर त्याच्यामध्ये जो हॅप्लॉइड सेल्स असतात है ना, म्हणजे की गॅमेट्स ते कुणामुळे फॉर्म होतात बेटा, बिकॉज ऑफ मियोसिस. ठीक आहे, एवढं झालं. वी नो बेटा की हॅप्लॉइड वन गॅमेट, हॅप्लॉइड अनदर गॅमेट, मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेट, हॅप्लॉइड, हॅप्लॉइड, दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ मियोसिस. बट when we plus केलेले means it is what beta, fertilization. बराबर, it is what, fertilization. Due to fertilization it will form diploid. So due to fertilization, yes beta, it restores. See again diploid phase is restored. म्हणजे गॅमेट्स आपल्या लाईफ स्पॅन मध्ये पर्टिक्युलर फेज मध्ये गॅमेट्स फॉर्म होतात मियोसिस मुळे आपण हॅप्लॉइड बनतो. आपण म्हणतो गॅमेट्स हॅप्लॉइड बनतात. पण ज्या वेळेस एक गॅमेट दुसरा गॅमेट यांचं फ्युजन होतं बेटा तर पुन्हा आपली लाईफ सायकल झायगोट पासून जी स्टार्ट होते तर ती डिप्लॉइड पासून स्टार्ट होते. आणि मग या झायगोट मध्ये दिस इज व्हॉट, दिस इज झायगोट. अँड आफ्टर झायगोट बेटा ऑफकोर्स दिस अंडरगोस मायटोसिस. बराबर, मायटोसिस होते. मायटोसिस इक्वेशनल आहे. सो ऑल द सेल्स विल बी डिप्लॉइड अँड डिप्लॉइड ओनली. बराबर. सो ड्यू टू मायटोसिस डिप्लॉइड फेज इज अगेन यू नो ती येते आणि ड्यू टू मियोसिस हॅप्लॉइड फेज येते. एवढं लक्षात घ्या. बिकॉज प्लांट्स मध्ये पण माहित आहे बेटा प्लांट्सची जी लाईफ सायकल आहे तर ती ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन असं आपण घेत असतो. ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स लाईफ सायकल, हॅप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज अशी फेज त्या प्लांटच्या लाईफ सायकल मध्ये असते. मग बर, आता पुढची गोष्ट बघा काय सांगायची. फर्दर मियोसिस आहे ना बेटा, तर मियोसिस ऍक्च्युअली इट ऑकर्स इन 2 फेजेस. एक मिनिट, आपण एक काम करू ना, आधी आपण रीड करून घेऊ मग आपण जाऊया या पुढच्या पार्ट वरती. लिसन व्हॉट इज गिवन अबाउट द मियोसिस. सी लक्ष द्या.
प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मिओसिस लक्षात येते बेटा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्युसेस. सी, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग by sexual reproduction includes what? Fusion of two gametes. बराबर है. Each with a complete haploid set of chromosomes. Why haploid set of chromosomes? Because gametes are haploid. Male gamete is haploid. It is having complete haploid set of chromosomes. Why it is complete? Complete means if human beings are there, then sperms will contain 23 chromosomes. Eggs will contain 23 chromosomes. हा हॅप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोझोम्स आहे. इथे असं नाहीये की 22, 21, 20, 24, 23 सोडून बाकी दुसरा कुठलाच नंबर नाही घ्यायचा आहे, तर त्याला आपण म्हणणार कंप्लीट सेट. ठीक आहे. सो व्हॉट वी नो दॅट द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बराबर includes what? We know that fusion of male and female gametes. So first it will be fusion of gametes, and these gametes, they will be what beta? They will be with a complete set of chromosomes, haploid set of chromosomes, gametes and haploid. Gametes are formed by from where we get gametes? From specialized diploid cells. बराबर बेटा. Gametes are formed from specialized diploid cells. Okay. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half. एक minute. Gametes are formed from specialized diploid cells. Tell me beta, which are these specialized diploid cells? Just now I taught you beta that gametes कुठून form होत असतात? They are actually the germ cells which are present in where? In the primary sex organs we can say, याना testes or ovaries आहे तिथे present असतात, right? मग further ते म्हणतात आहे this specialized kind of cell division, that is meiosis. So meiosis, it is what? It is reductional division. So meiosis मध्ये काय होतं की haploid cells होतात. See, that reduces the chromosome number by half. बराबर. डिप्लॉइडचं काय करतात ते हॅप्लॉइड करतात. Results in the production of haploid daughter cells. हे काय आहे? हे haploid daughter cells आहे. haploid daughter cells आहे because of meiosis only. This kind of division is called meiosis. बराबर. So meiosis माहित आहे आपल्याला. Meiosis, it is a reductional division in which diploid parent cell कडून the haploid daughter cells are formed. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of a sexually reproducing organism. बरोबर बेटा. Meiosis मुळे काय होतं की जे sexually reproducing organisms आहे, in them actually the haploid phase is formed. Formation of gamete is what? Haploid phase hai. But when we do the fertilization, this fertilization is there. After fertilization, it forms a zygote and it will be 46, means n plus n 2n झाले. So whereas fertilization restores the diploid phase बेटा. बराबर. restores. कारण आता ह्युमन बिंग आहे सपोज ह्युमन बिंग आहे, एक फिमेल आहे. फिमेल मध्ये कुठले ऑर द सेल्स दे आर डिप्लॉइड, म्हणजे तिच्या लाईफ मध्ये डिप्लॉइड फेज असते. नंतर ती जेव्हा मॅच्युअर होते ऍट दॅट टाइम तिथे ओव्हम फॉर्म होतो. ओव्हम जो आहे तर तो मिओसिसने फॉर्म होतो. हॅप्लॉइड आहे म्हणजे ती डिप्लॉइड होती, आता तिच्या ओव्हरीज मध्ये हॅप्लॉइड फेज आली आहे. मग त्या हॅप्लॉइड फेज मधून पुन्हा त्या ओव्हम मध्ये जर फर्टिलायझेशन झालं तर फर्टिलायझेशन नंतर म्हणजे की हे हॅप्लॉइड गॅमेट झाला, हा हॅप्लॉइड गॅमेट झाला, दोघांचं झालं फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन मुळे पुन्हा कुठली फेज रिस्टोर होते? रिस्टोर पुन्हा कुठली फेज येते? दॅट विल बी द डिप्लॉइड फेज. इझी आहे, बिलकुल कन्फ्यूज होऊ नका. आपल्याला माहिती आहे फर्टिलायझेशन मध्ये काय होतं, हॅप्लॉइड हॅप्लॉइड दोघं मिक्स होतात आणि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करतात. दॅट्स इट. बस एवढंच आहे. सो फर्टिलायझेशन आहे, फर्टिलायझेशन इज हिअर. दॅट इज वाय जो ऑफस्प्रिंग आहे बेटा इट विल बिकम डिप्लॉइड ना. लक्षात येत आहे? हे जो फर्टिलायझेशन नसतं, युनियन ऑफ दीज टू गॅमेट्स नसतं, तर ऑफकोर्स मग ऑफस्प्रिंग जो तो हा डिप्लॉइड झाला असता का? नाही. आता फर्टिलायझेशन होतंय म्हणून हा जो ऑफस्प्रिंग आहे इट इज बिकमिंग डिप्लॉइड. मीन्स ऑफस्प्रिंग आता पुढे सगळं मायटोसिस होत जाईल याच्यामध्ये, जायगोट मध्ये ऑल द सेल्स विल बी diploid and diploid only. बराबर. So म्हणून there they are using the word fertilization restores the diploid phase. Restores diploid phase not in that lady.
ती जी मगाशी मी म्हटले होते की फिमेल आहे, ती डिप्लॉइड आहे, मग तिचे ओवम येतो तो हॅप्लॉइड आहे, असं ते तसं नाही. तिच्यामध्ये डिप्लॉइड नाही, ती डिप्लॉइडच आहे, बट तिच्यापासून जो फॉर्म होणारा जो झायगोट आहे तो डिप्लॉइड होईल, असं आहे. We come across meiosis during gametogenesis, where in plants also and animals also. बराबर. This leads to the formation of haploid gametes. Now the key features. Okay, आता इथे पुढच्या गोष्टी मी सांगते बेटा काय स्पेशल गोष्टी आहेत. See बेटा. Meiosis, when we take meiosis ना, तर meiosis actually it involves two sequential cycles. ठीक है. Meiosis, it is having divided into two cycles. One is meiosis 1, another is meiosis 2. ठीक आहे, हे दोन असतात बेटा. तर इथे दोघांमध्ये meiosis 1 मध्ये पण आहे ना बेटा कॅरिओकायनेसिस असेल. meiosis 1 मध्ये पण कॅरिओकायनेसिस अँड दॅन cytokinesis. So karyokinesis 1, cytokinesis 1. And here also karyokinesis 2 and cytokinesis 2 will be there. Okay, so meiosis consists of two cell cycles we can say and sequential आहे. एक झाली की लगेच दुसरी होणार आहे. सेल सायकल जी आपण आता बघितली ना सेम. So of course in cell cycles beta we know first nuclear division then cytoplasm division. So karyokinesis and then cytokinesis. Here also karyokinesis, cytokinesis. But very important thing is beta लक्षात द्या की मिओसिस मध्ये न्यूक्लियसचं दोनदा डिव्हिजन होत आहे, सायटोप्लाझमचं पण दोनदा डिव्हिजन होत आहे. बट बेटा जो इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे दॅट इज डीएनए रेप्लिकेशन. DNA replication, very important point to remember. DNA replication occurs only once. DNA replication we have seen ना बेटा, तुम्हाला आठवतंय आपण सायकल घेतली होती बघा, सेल सायकल. In the cell cycle M phase is there, then S phase, G1 phase, see M phase is there, G1 phase is there, S phase and then G2 phase is there. This we have seen. In S phase there is a DNA replication. This also we have seen. S phase मध्येच होता है असं बघितलं होतं. करेक्ट बेटा. सो हे एका सेल सायकल मध्ये ह्या गोष्टी होत असतात. मग आता मिओसिस मध्ये तर दोन सेल सायकल्स आहे. मिओसिस 1 पण मिओसिस 2 पण आहे. बराबर. बट प्लीज पे अटेन्शन की जरी मिओसिस 1 मिओसिस 2 हे दोन सेल सायकल्स असे, हे दोनदा फिरेल. But then also beta, the DNA replication will occur only in meiosis 1. For example, if I take here the germ cell, suppose ही germ cell आहे, diploid आहे. लक्षात घ्या मी काय सांगते. बिलकुल लेक्चर हा पूर्ण कंप्लीट होईपर्यंत बिलकुल उठू नका, कारण फार इम्पॉर्टंट आहे. लिसन की जर समजा ही सपोज आता ओव्हरीज आहे, ठीक आहे. ओव्हरीज मध्ये हा पर्टिक्युलर जर्म सेल आहे. या जर्म सेल मधून बेटा आता याला जे येतं ते डिवाइड व्हायचं आहे, ठीक आहे. दिस जर्म सेल डिप्लॉइड आहे ओव्हरीज मध्ये. सो दिस जर्म सेल ऑफकोर्स बेटा इट विल अंडरगो, दिस विल अंडरगो, इथे जर्म सेल घेते हा आपला डिप्लॉइड जर्म सेल. दिस जर्म सेल it will undergo, means ovary madla cell, special cell, it will undergo first meiosis 1. It will undergo what? Meiosis 1. ठीक आहे. ओके. meiosis 1 मध्ये जाईल. मग meiosis 1 मध्ये काय होईल बेटा? meiosis 1 मध्ये सपोज आता ही meiosis 1 आहे. So first will be karyokinesis, means nucleus division. In karyokinesis same steps बेटा. Prophase 1, metaphase 1, then anaphase 1 and telophase 1. सेम जसं मायटोसिस मध्ये घेतलं तर सेम तसंच आहे. PM80 फक्त आता ही मिओसिस 1 आहे म्हणून 1111 टाकायचं आहे. ओके. सो दिस सेल इट विल अंडरगो द प्रोफेस. ठीक आहे. त्याचं झालं आता कॅरियोकायनेसिस झाली ते 1 2 3 4 झाले आता 111.
and then it will undergo cytokinesis 1. So what we see कि from this germ cell, after completion of this meiosis 1, two cells are formed, and these two cells they become haploid and haploid. So इथे आपण complete केली meiosis 1, आणि ही meiosis 1 complete केल्यावर बेटा ही आपल्याकडे हे दोन हॅप्लॉइड सेल्स तयार झाले. अजून एक लक्षात घ्या, ही जी जर्म सेल आहे बेटा, ही जर्म सेल फॉर्म होताना जेव्हा ही जर्म सेल इट पासेस थ्रू G1S and G2 फेज, जर्म सेल पण G1S याच्यामधून पास झालेली असते आधीच, तर त्यावेळेस तिचं आहे ना बेटा, तर तिथे एस म्हणजे की डीएनएचं रेप्लिकेशन झालेलं असतं. ठीक आहे. सो डीएनए रेप्लिकेशन इट ऑकर्स ड्युरिंग मियोसिस 1. मियोसिस 1 मध्ये जर्म सेल पास होण्याच्या आधी डीएनए रेप्लिकेशन झालेलं आहे. सो तिथे एकदा झालेलं असतं. सो व्हॉट वी सी, आपल्याला माहिती आहे बेटा की इथे 46 आता क्रोमोसोम्स आहे, नॉट क्रोमॅटिड्स. क्रोमोसोम्स आहे, एस फेज मधून क्रोमोसोम्स डुप्लिकेट होऊन आलेले आहेत. आता इथे आपण काय बघतो की मियोसिस 1 जातं, मग 2 डॉटर सेल्स बनतात. 2 डॉटर सेल्स आहे बेटा, तर पण ते हॅप्लॉइड हॅप्लॉइड बनतात, नॉट डिप्लॉइड. रिडक्शनल सेल डिव्हिजन आहे. नाउ दीज 2 डॉटर सेल्स दे विल अंडरगो, ही पण आणि ही पण, दे विल अंडरगो मियोसिस 2. ही पण जे येतं मियोसिस 2 मध्ये जाईल, हे पूर्ण कंप्लीट करेल. सेम कॅरिओकायनेसिस 2, सायटोकायनेसिस 2, सेम स्टेप्स. फक्त इथे आपण घेणार आहे प्रोफेज 2, then metaphase 2, anaphase 2 and then telophase 2. like this. हे असं आपण 2 वर्ड घेणार आहेत मध्ये. ठीक आहे, हे असं असेल बेटा. सो आपण आणि फायनली हे जे दोन डॉटर सेल्स आहे हे जेव्हा डिवाइड होतील, तर ते ऍक्च्युअली मियोसिस 2 जरी म्हटले ना आपण म्हणतोय मियोसिस 2, बट इट इज सेम लाईक मायटोसिस. सेम 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 मायटोसिस सारखं आहे, सेम. So after completion, what we can see that from this cell, haploid cell, 2 daughter cells are formed, and from this also 2 daughter cells are formed. Haploid, 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 haploid. So हे mitosis आहे. मी का mitosis म्हटलं? Because equational आहे. 2, 2. Okay. So finally, from this one mother cell, in meiosis 1, 2 daughter cells are formed which are haploid. In meiosis 2, from these two daughter cells, total 4 again daughter cells are formed. So we say बेटा की meiosis मध्ये actually total एका mother cell पासून 4 daughter cells form होत असतात, आणि हे 4 daughter cells जे येतात ते haploid असतात. अशी प्रोसेस आहे. लक्ष फक्त एक द्यायचं आहे बेटा की ज्या वेळेस meiosis 1 मध्ये ही जी मदर सेल आहे, ही मदर सेल डिवाइड होण्याच्या आधी तिची जी इंटरफेस असते तेव्हा तिचं डीएनएचं रेप्लिकेशन झालेलं आहे. बाकी नंतर मग हे मियोसिस 1 कंप्लीट झालं, हे दोघं जेव्हा या सेल सायकल मधून पास होते, ऍट दॅट टाइम देर विल बी नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. आलं लक्षात? ऑल्दो सेल सायकल ही डबल होते, then also DNA replication will occur only once. ओके, हे पुढे लक्षात येईल. जर आता अजून थोडं फारच कन्फ्यूज होत असाल तर पुढे लक्षात येईल. मग see here, what are the key features? They are saying that meiosis involves 2 sequential cycles, M1 M2, of nuclear karyokinesis and cell division, cytokinesis, called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication, very important. DNA replication हे एकचदा होईल, हालाकी हे दोघं दोनदा होतात तरी सुद्धा. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes. बघा, so meiosis 1 कधी इनिशिएट होत आहे? आपण ज्या वेळेस सेल सायकल घेतलं होतं बेटा, हे इथे एम फेज आहे, तर जी मदर सेल आहे तर ती मदर सेल होती इथे, जी होती ही जी डॉटर सेल असते तीच नंतरून मदर सेल बनते. तर ही डॉटर सेल ऍक्च्युअली G1 फेज मधून जाते, एस फेज मधून जाते, G2 फेज मध्ये जाते, मग ती अशी इकडे 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 येत असते, ही डिप्लॉइड असते. सो जेव्हा ती इथून फिरून इथे येत असते, सो हिअर इट विल बिकम डिप्लॉइड, मीन्स इट हॅज पास्ड थ्रू